ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्वया परुत चेतसाम् व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जे माने इंद्रिय सुख एवं भौतिक ऐश्वर्य प्रति अत्यंत आसक्त एवं जे माने ए प्रकार विषय वस्तु रे विचलित सेमानंक मनरे भागवत सेवा निमित्त दृढ़ निश्चयता देखा दिए नहीं। सुंदर श्लोक ये। भक्ति आमर कौन पाई है पारुनी, कोठे दोष अच्छी ए श्लोक रे वर्णना कराई। इथे दीटा वस्तु पर गुरुत्व दिया जाए, भोग और ऐश्वर्य। ए दुईटा प्रति जो माने आसक्ति अच्छी सेमाने केबे हेले सेमानकर मन अस्थिर रहिबो, स्थिर रहिबो ना। आ समाधि अवस्था प्राप्त होगा। समाधि अर्थ हूँ स्थिर। ये कहते समाधि न विधीयते। जो माने ए दुईटा वस्तु प्रति आसक्त से माने केबे हेले भगवान कर भक्ति रे स्थिर रही परिबे नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तांकर टीका रे कहउचंती भोग काहको कहा जाए, को वस्तु को भोग कहा जाए। भोगर अर्थ हूँ इंद्रिय सुख। भोगर अर्थ होचे इंद्रिय सुख। आमे प्रथम भोग उपर आलोचना करिबा, तापर ऐश्वर्य उपर बुझिबा। भोग कौन कौन अच्छी ये कहउचंती स्वादिष्ट खाद्य, सुंदर दृश्य, प्रशंसा, सुविधा, मनोरंजन और इंद्रिय सुख, ये सब को भोग कहा जाए। हमरे इंद्रिय माने ए सब प्रति आकृष्ट ना। स्वादिष्ट खाद्य जीवा चाहूँ कौन स्वादिष्ट खाद्य किन प्रसाद भी से भल पाऊन। फास्ट फूड कोड मिल आगुरी से चिंता कर मार्ग को से देखी खोजी खोजी जाऊँ खाया। द्वितीय को सुंदर दृश्य चक्षु कौन कर भल जिनस देखा चाहूँ। भल जिनस बोले कौन सिनेमा नहीं कि सिनेमा सीरियल ए सब जिन देखा भल पाऊँ। प्रशंसा प्रशंसा गोटे गोटे इंद्रिय तृप्ति जाऊँ। आपन को किए जदि प्रशंसा कला केते आनंद मिलुचे, कान शुणुची ना नहीं जहाँ मत प्रभु जो प्रशंसा कले आउरी करथांते बोली आउरी से चिंता करछे, माने से सुख मिलुचे ताको। ये होचे भोग। सुविधा सुविधा माने तुमको जहाँ दरकार आवश्यकता जदि मिल जाउची सी गोटे इंद्रिय तृप्ति। जो फैसिलिटी चाहते फैसिलिटी दरकार। तापरे मनोरंजन। मनोरंजन माने गीता भागवत श्रवण को इच्छा न रखी बाकी जहाँ भी आम देखुं शुणुं से सब मनोरंजन रे जाए। आ इंद्रिय सुख बाकी बाकी जिते सब इंद्रिय अच्छा सुख देवा प्रयास करवा भोग। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए भोग को एभली भाव विभिन्न प्रकार शब्द रे विभाजन कर। तो आमरी दोषटा आम मान दोषटा ये सब ए अच्छे से आम भगवान को भक्ति स्थिर रही पारना कौन समय प्रभु
ଏସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଭକ୍ତିରେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା? ହରିନାମ କଲାବେଳେ ନିଦ୍ରା ଆସୁଛି, ଦି ମାଳ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ପଳେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା, ଶୁଣିଦେବା, ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଗେ ତ ଦି ମାଳ ସରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ଟିଭିରେ, ଇଏ ଆସିଥିବ କାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ, କୋଉଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ କୋଉଠି କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତ ସେ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହବ? ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନା। ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ ଏ ଭୋଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଗ ଆମକୁ ଭୋଗ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ଭୋଗକୁ ଭୋଗୁ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ? ଭୋଗ ଆମକୁ ଭୋଗ କରି କ'ଣ କରୁଛି? ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ। ଭୋଗାନ ଭୁକ୍ତା ବୟମେବ ଭୁକ୍ତା ତପନ ତପ୍ତಂ ବୟମେବେ ତପ୍ତା କାଲୋ ନ ଜାତା ବୟମେବେ ଜାତା ତୃଷ୍ଣା ନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୟମ ଏବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗା ନା ଭୁକ୍ତା ବୟମ ଏବ ଭୁକ୍ତା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭୋଗ, ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଆମକୁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ମହାଭାରତରେ। ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୀର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ, 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଶୁଣିବେ। ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସବୁ ଆସୁଛି। ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି? ଯିଏ ରାଜା ହବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ କିଏ? କାହାର ପୁତ୍ର? ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିଲେ? ହେଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କର, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଏ 2 ଜଣ ଛୋଟ ଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସତ୍ୟବତୀ ତାଙ୍କର ମା କ'ଣ କଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ କ'ଣ କର, ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜା କରିଦିଅ। ଭୀଷ୍ମ ଦେବ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଇଏ ବି ଛୋଟ ଥିଲେ। କିଏ? ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଜସିଂହାସନ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କର ଏକ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ହେଲେ ରାଜସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଇଏ ତ ଆହୁରି ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର କିଏ? ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଭୀଷ୍ମଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଆକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜା କଲେ। ଇଏ ତ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଦେବ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ବିବାହ ସମୟ ଆସିଛି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ମାତା ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ। ସଭା ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୀଷ୍ମଦେବକୁ ଦେଖିକରି ଅନ୍ୟମାନେ ପରିହାସ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କଲେ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନେଇକି ଯିବି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ।
ଆଉ 3 ଜଣ କନ୍ୟାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଅପହରଣ କରି ରଥ ଧରି ଆସିଲେ କୋଉଠିକି? ହସ୍ତିନାପୁର। ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଥିଲେ ଆମ୍ବା, ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହାକୁ? ନା ସାଲ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ, ସାଲ୍ୟଙ୍କୁ। ସେ ସେଠି କହିଲେ, ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସାଲ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଶୁଣିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ। ମୁଁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବି ତାହେଲେ ଅଧର୍ମ ହେବ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଲ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ୍ବା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସାଲ୍ୟ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନା। କାହିଁକି? ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସାଲ୍ୟ। କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବିବାହ କରିବି ନା। ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିଗଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କିଡନାପ୍ କରିଛ ନା, ଆଉ ସିଏ ତ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନା। ହେଲେ ଆମ୍ବା ସେଠି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ସାଲ୍ୟ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା, କାହିଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିରାଶ ହେଇକରି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ? ପରଶୁରାମ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିକି ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରିକି ଦଣ୍ଡିତ କରିବ, ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜିକାଲି ସେଟା ହେଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଡ଼ିଏଟ୍ ରଖିକି କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି। ହେଲେ ପରଶୁରାମ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଦେଖ ତମ ଶିଷ୍ୟ ମୋତେ ଏଭଳିଆ କିଡନାପ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେନି କି ଭୀଷ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପରଶୁରାମ ଆସିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ତାକୁ କିଡନାପ୍ କରୁଛ ନା, ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରୁ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବି ନା। କେତେ ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ବୁଝିଲେ ନା ଭୀଷ୍ମଦେବ। ପରଶୁରାମ ଶେଷରେ କହିଲେ ମୋ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସିନା, ବିବାହ କରିବି ନା। 23 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହେଇଯିବ ଶୟନ କରିବ, ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ସ୍ନାନ କରିବ, ଭୋଜନ କରିବ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ 23 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭାସ ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏ ଦେବତା ମାନେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ନା ନା ଏହା ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେଇଟା କ'ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ? ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଆସିକି ମନା କଲେ କାହାକୁ? ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ, ତମେ ଏଇଟା ଏଭଳି ଭାବରେ କର ନା। ତେଣୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଉଭୟ କ'ଣ କର, ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି କେମିତି ହେବ ନା ପଛକୁ ପଛକୁ ଫେରିଯାଅ। ପଛକୁ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହେଇଯିବ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ପିତାମହ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଛକୁ ପଛକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଆଉ ପରଶୁରାମ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆମ୍ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଯାହା ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ, କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ମୋର କାମ ହେଲାନି କେମିତି? ସିଏ ଇଏରେ ପଡ଼ିଲେ, ଇଏରେ ଆହୁରି ନିରାଶ ହେଲେ। ଉଭୟ କ'ଣ କଲେ? ପରଶୁରାମ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାନକୁ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଚାଲିଗଲେ।
ଆମ୍ବାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତପସ୍ୟା କରିବି। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଏ ଆମ୍ବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ 2 ଜଣ ରହିଲେ କିଏ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା। এই 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଳିଛି এইটা ସେ ଭୁଲିଗଲେ। କିଏ? ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଭୋଗରେ କ'ଣ କଲେ ଏ 2 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଇଏ ସିନା ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ କାଳ କ'ଣ ଭୁଲିବ କି? ଭୋଗରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ କାଳ ତ ଜଗି ରହିଛି ନା କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ନେବି ନାକି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗାନା ଭକ୍ତା ବୟମ ଏବ ଭୋକ୍ତା। ଭୋଗ ଆମକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆମେ ଭୋଗକୁ ଭୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଆମକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ଭୋଗଟା ଆମକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ, ନା ନା ଓଲଟା। ଦେଖୁଛି ଭୋଗାନା ଭକ୍ତା ବୟମ ଏବ ଭୋକ୍ତା। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ, ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ କରି କରି ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଭୋଗରେ ଅଧିକା ରୋଗ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଭୋଗରେ ରୋଗ, ଭୋଗ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସିଥିଲା ସେଇ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ମାନ ଯୋଜନା କଲେ। କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି ନା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। ଭୋଗ କରି କରି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କେବେ ଭଲ ହବ ନା, କୌଣସି ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହବ ନା। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, କିଏ? ଭୀଷ୍ମ ଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ତ୍ୟାଗ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଣିକି କେଉଁ ପଥରେ ଯିବା ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଭୋଗଟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ, ତ୍ୟାଗଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କହିକି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ୍ୟାଗଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୟାଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭୋଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିକି ଆସିକି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗପଟା କାହାଣୀଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନା, ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ନା, ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे